आसन्तु बुली जिवा गाँ मो गाँ रे केमिति वर्षा परर दृश्य देखिबा तापरे चलन्तु जिबा हाँ परर दृश्य देखिए देखिला बेलू बहुत दुख भी लगुच देखंतु के भलिया परिस्थिति ହେଇଛି माने देखंतु घरर अवस्था ही नहीं आगो को जिबा आहुरी देखिबा देखिले तो पूरा छाती फाटी जाउछु जेतिकी अवस्था ହେଇଛି ना ए सब को सुधारिला बेलू 4-5 मास प्राय लागी जीवो देखंतु कुकुड़ा माने बसचंती तांको घर लोक नांती घर लोक सब जाइकी अन्य आड़े रहिचंती तो कुकुड़ा माने आ कोन करिए ए तो घर छाड़ी जाना देखंतु कांथटा भी पड़िबा ऊपर होईकी अछि याकू ठेकणा दियाकी रखा ହେଇଛି जेमती पड़िबनी चलन्तु जिबा आगो को आम घर आड़ को जिबा देखंतु केउ भलिया माटी सब धुई जाइछि घरर अवस्था ही कौनसी ये नाही आहुरी अपरिष्कार पड़ितला सब जिनस पत्र सब ए काठ पत्र सब सजड़ा ही रहिछि एठी आमे रहितिलु ए घरे देखंतु ए घरर अवस्था केमिति ହେଇछि कौनसी जिनस ठीक से नाही रहिबा उपयोगी भी नाही घर एमिति ହେଇछि देखंतु कादुओ पच पच कादुओ रे गोड़ पूरा अधा गोड़ पूरा गली जाउछि एबे आसन्तु जिबा सेपटे आम घर सेपटे भाई जनक कौन करछन ना आम घर बाहर जो पानी छिड़ा ହେଇछि सेठु पानी नउचंती तांको घर धुआ धुई करूचंती चलन्तु जिबा एपटको एपटे देखंतु केमिति ହେଇछि लोक माने घरे टिके रोषेई करी खाइबा पई भी माने कहिबा को भाषा ही नहीं एमिति ହେଇछि अवस्था अंकर रोषेई घर नहीं टोटाली रोषेई घर ही नहीं भांगी जाइछि चलन्तु जिबा आगो को बढ़िबा पूर्वरु टिके देखिदबा कौन केमिति असुविधा रे सब रहिचंती कौन करिबा जेहेतु आमे सरकारी जगह रे रहिछु तो आम पई कौनसी साहाय्य भी नहीं कौन करिबा 2 दिन हेलानी खाद्य दउचंती चूड़ा गुड़ मुढ़ी यही सब खाइकी बंचिकी रहिछु देखंतु यही सब आसबा पत्र केमिति घरर छपर अछि किंतु कांथ नाही एमिति सब रहिछि एमिति सब ହେଇछि कौन करिबा देखिला बेलू को दुख ही लागुछि पाटी रे कहिबा को भाषा ही नहीं कौन आ करिबा देखंतु केमिति जिनस पत्र सबू पड़िछि देखिला बेलू को तो बहुत कष्ट ही लागुछि आ कौन करिबा आ किछि करिवार उपाय नहीं तो ये माटी कादुओ रे केमिति रहिबे सबू आकू देखिलार बहुत कष्ट भी लागुछि देखंतु ये जनक तांकर घर सजाड़िबारे लागिचंती कौन करिवे आ जेमिति हेले तो रहिबे ना आ बाहर भी केते दिन रहिबे तेणु करी भंगा घरटी को सजाड़िया पई लागी पड़िछंती छोट छोट छुआ को धरी केमिति रहिबे संघर्ष चलीची तांकर ये होउची मनीषर संघर्षमय जीवन गोटे जगार रहीचु तो से जगार कौनसी सुविधा सहयोग भी पाइबार सक्षम नहीं आमर तो कौन करा जीवो यही सब कथा यही भली रहीचु देखा जाऊ कौन होउची आगो को
ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଗଲେଣି। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋର କହିବାରେ ହେଉଛି କୌଣସି ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଜଣକ ମାଟି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ମାଟିରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପୋତି ଯାଇଛି ନା, ତ କ'ଣ କରିବେ? ମାଟି ତ କାଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା। ମାଟି ନ କାଢ଼ିଲେ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ବାହାରି ପାରିବନି। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜିନିଷପତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କ'ଣ କରିବେ ଆଉ, ଦେଖାଯାଉ। ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ବି ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଏ ଭାଇଙ୍କ ଘରର କଥା। ତାପରେ ଯିବା ଏ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରି ବଞ୍ଚିବେ? ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିଲେ ଖାଆନ୍ତି, ତ କ'ଣ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଛପର ତାଙ୍କର ପୁରା ଯାଇକି ତଳେ ଲାଗିଯାଇଛି। ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ କହିବାକୁ ବି ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା? ଘରେ କେହି ନ ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରଟିଏ ତା'ର ଯାଇଛି, ତା'ର କ'ଣ ଖାଇବ ନ କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ତା'ର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାତିରେ ବି ରୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହେଇଛି। ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ଘରେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଘର ଭିତରକୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘର ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ କେମିତି ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପଶିଲୁ ଘର ଭିତରେ। ଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରରେ କୌଣସି କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକରି କେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ମାନେ ଶୋଇବା ସାମାନ ସବୁ ବି ଭିଜି ଯାଇଛି। ପିନ୍ଧିବା ଲୁଗା ବି ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି, ଠାକୁର ଘରେ ଥାନରୁ ଠାକୁର ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଗଲା କାନ୍ଥରେ ସବୁ ମାଟି ସବୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଏତେ ପାଣି ହେଇଛି ଯେ ଏଥର, ଗଲାଥର ତ ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇଥିଲି। ଏବେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା କାଦୁଅ ଉପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଭିଜିକି କାଦୁଅରେ ପୁରା ପଚ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆଉ କୌଣସି କହିବାରେ ଆଉ ମୋର ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ଭାଷା ହିଁ ବାହାରି ପାରୁନି। କ'ଣ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଫାରୁଆ ଭାସିକି ଲାଗିଛି, ଫାନିଆ ଲାଗିଛି। ଭଗବାନ ବି ଭାସିକି ଯାଇ କେଉଁଠି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ରଖିଦେବା,
ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ସବୁ ରହିଛି କେମିତି। ବାସନ କୁସନ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି। ଘରର ମାନେ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଫ୍ରିଜ୍ ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ବୁଡ଼ିକି ସିଏ ବି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଉଠେଇକି ରଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଫ୍ରିଜ୍ ବି ଚାଲିବ କି ନା ନାହିଁ। ଏ ଲାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବି ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ କାଟା ହେଇଛି। ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଇଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲାକୁ ଡାକିକି, ନହେଲେ ଘର ସବୁ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ହେଇଛି ତ ତାର ଦାଗ ଚିହ୍ନ ବି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? କୌଣସି ଜିନିଷ ବାକି ନାହିଁ, ଭାସିବାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାକି ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ତକ ଭାସିକି କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେ ଘର ଭିତରୁ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ରହିଯାଇଥିଲା, ଅଳିଆ ପାଣି। ତ ତାକୁ ଢାଳିଦେଲି, ଢାଳିକି ବାଲ୍ଟିକି ସବୁ ରଖିଦେଲି। କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ମା ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର କରିଥିଲେ, ତାର ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ପଳେଇ ଯିବା ଆଉ। ଘର ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଯେତେ ଦେଖିବୁ ସେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ବି ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପଚିଯିବ, ଯେହେତୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଛୁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଫଟୋ, ଠାକୁର ବି ଏଥର ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସିଲା ଭଳିଆ ରହିଲେ। ଏତିକିରେ ସଇଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।